close till I get up. Time is barely on our side. I don't. یہ سب کچھ کس نے کر ڈالا؟ ویسے گھر میں نظم اور نثر کو تو یہ سلیقہ نہیں تھا کہ اتنی نفاست سے پورا باورچی خانہ سنبھال سکیں۔ انہیں تو اگر یہ کام سونپا جاتا تو پورا دن لگا کر بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ ابھی پیچھے سے کوئی آئے گا، اس کی چوٹی پکڑی جائے گی اور اسے لات مار کر باورچی خانے سے نکال دیا جائے گا۔ جب نیند ہی تجھ پر ٹوٹ پڑی ہے تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھول جا اس بات کو، تو ہی ہمیں کھانے پینے کو دے گی، اس سے پہلے بھی اور کچھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر وہ نوکروں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کوئی نوکرانی اتنی باسلیقہ نہیں تھی کہ یہ سارے کام کر ڈالتی۔ پھر کس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ بہرحال اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا۔ پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا کہ اب کسی طرف سے کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ سہمے سہمے قدموں سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسے ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں اٹھائے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی بہت ہی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ بدن تھا کہ تھر تھر کانپ رہا تھا، ہاتھوں میں راشا پیدا ہو رہا تھا۔ آخر کانپتے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرد کر دیا۔ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا اور سب ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس کے اندر حیرت جاگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور ان سب کے چہروں کو دیکھا۔ کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس ناشتے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے آثار نہیں تھے۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار کیا ہے؟ اچانک ہی مشیرہ خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ وہ کسی مستعد بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے مشیرہ خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی ہو؟ اللہ توبہ! ارے دیدہ اچھال! روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادیوں کو بھلا غلاموں کی باتیں کہاں یاد رہ سکتی ہیں؟ عشیرہ خالہ کو آخرکار موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلد ہی اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دان سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن مشیرہ خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ بس بس، احسان مت کر میرے اوپر، اب تو میں بھی ڈال سکتی ہوں، تیرے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی۔ مشیرہ خالہ بری طرح نیچے گریں۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گریں اور چائے ان کے اوپر۔ مشیرہ خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی اور ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکارتی اور کبوتر کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی لوٹیاں لگانے لگیں، اور سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر ان پر دوڑ پڑے۔ طاہرہ بیگم ہانپتی ہوئی بولی، ارے یہ ناشگنی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے۔
अरे खुदा के लिए मेरी बहन को बचाओ, अरे खुदा के लिए। वो मशीरा बेगम पर झुक गईं। मशीरा बेगम के हलक से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, हाय मैं मर गई, हाय मार डाला। बहरहाल दूसरे लोग भी मशीरा बेगम की जानब मतवज्जे हुए, इसलिए अशीरा को डांटते डपने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले मशीरा बेगम के लिए कुछ करना था। तमाम घर वाले नाश्ता वगैरह तो भूल गए। मशीरा बेगम की देखभाल होने लगी। ताया अबू डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए दौड़ गए। दूसरे लोग मशीरा खाला को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगे। एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया और वो सोच रही थी कि अब इन तमाम बातों में उसका क्या कसूर है। मशीरा खाला को तो ऐसे मौक़ों की तलाश रहती है। उन्होंने नमक ही का बहाना बना लिया। अव्वल तो जहालत की बात यह थी कि चाय में चीनी के साथ नमक भी डाला जाए, लेकिन बहरहाल वो जो कुछ ना करती कम था। उनकी हरकतें ही इस तरह की हुआ करती थीं, मगर इस वक्त उन्हें वाकई ज़बरदस्त सज़ा मिली थी। उन्होंने खुद ही उठकर नमकदानी छीनने की कोशिश की थी। कुर्सी यकीनन उनके पाँव से पीछे खिसक गई होगी और वह दोबारा बराबर करना भूल गई थी। लेकिन मशीरा खाला ने जिस तरह चीखम दहाड़ मचाई थी, उस पर उसे एकदम हंसी आ गई। शुक्र था कि इस वक्त सारे लोग कमरे से बाहर निकल गए थे, वरना यह हंसी भी उसके लिए अजाब बन जाती। अलबत्ता दिल में उसने सोचा, गुस्से का अंजाम बुरा ही होता है। अभी वो ये सोचकर पलटी ही थी कि उसके कान के करीब मक्खी जैसी बिन बनाहट उभरी, आपके साथ बुरा सलूक करने वालों का यही अंजाम होगा अशीरा। जो भी आपके साथ बुरा सलूक करेगा, हम उसका बुरा हशर कर देंगे। बुरे साफ सुथरे अल्फाज थे। आवाज़ बारीक थी, लेकिन अल्फाज पूरी तरह समझ में आ रहे थे और वो फिर खौफ से उछल पड़ी। ये अल्फाज समात का वहमा नहीं थे, उन्हें अच्छी तरह महसूस किया जा सकता था। उसे वो खौफनाक लंबे दांतों वाले चमगादड़ नुमा मखलूक याद आ गई और उसने घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। वो मासूम और सीधी सादी ज़रूर थी, लेकिन पे दर पे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। तमाम वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ी मालूम होते थे। उस मकसद है कि कोई पुरस्रार कुव्वत उसकी मदद कर रही है, लेकिन कौन, आखिर कौन? उसका जहन ये गुत्थी हल नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी नज़र अनायत उस पर हो गई है। बहुत कुछ सोचती, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। इमली के दरख्त के नीचे से मिलने वाला पत्थर, वो पुरस्रार आवाज़, रात को नज़र आने वाली वो ख्वाबनुमा सच्चाई, शरबत और फिर सुबह को नाश्ते की तैयारी, ये सब क्या है? उसका दिल लर्ज रहा था, लेकिन दिल ही किसी गोशे में एक खुशी सी फूट रही थी, एक अनजानी सी खुशी। वो कौन है जो इसका इतना हमदर्द है और वो निगाहों के सामने क्यों नहीं आता? वो दिलकश आवाज़ जिसे उसने शाह गाजी के मज़ार पर सुना था, जो उसके बाद से उसे सुनाई दी थी, वहम नहीं था, सच्चाई थी। बहुत देर तक वो नाश्ते की मेज़ के पास खड़ी सोचती रही। फिर कुछ ही लम्हों के बाद ताहरा बेगम अंदर दाखिल हो गईं। उनका मूड बुरी तरह ख़राब था। कहने लगीं, अब यहाँ खड़ी शौक क्यों मना रही है? जा खुशी से नाच, ऐश कर, तेरी तो दिली मुराद पूरी हुई। हमें कोई तकलीफ़ होती है तो तुझे। अभी उनका जुमला पूरा नहीं हुआ था कि बुरी तरह उछल पड़ी और फिर मुसलसल उछलने लगीं। उसके साथ ही उनके मुंह से अरे अरे निकल रहा था। अच्छे खासे भारी बदन की मालक थी और इतने वजन के साथ उछलना एक मुश्किल काम था, लेकिन इस वक्त वो इस तरह उछल रही थी जैसे पैरों के नीचे स्प्रिंग लगे हुए हों।
साथ ही उनके मुंह से अरे अरे की आवाज़ें निकल रही थी। फिर उन्होंने इंतहाई वसीले लहजे में कहा, अरे कमबख्त, देख तो सही मेरी कमीज़ में क्या घुस गया है। तब अशीरा को मालूम हुआ उनके उछलने की वजह क्या है। उसने बेमुश्किल तमाम ताहिरा बेगम के बदन में फंसी हुई कमीज़ को उठाया तो उससे एक छिपकली निकलकर फर्श पर दौड़ने लगी। ताहिरा बेगम छिपकली से तो बेपनाह डरती थीं। उनकी चीखें भी किसी तरह अशीरा बेगम से कम नहीं थी। ये तसव्वुर उनके लिए इंतहाई बेहानक था कि उनके बदन पर छिपकली रेंगती फिर रही थी। उनकी चीखें भी बाहर सुन ली गईं। अभी खाला मशीरा ही को तीमारदारी हो रही थी कि सब लोग उनको छोड़कर नाश्ते के कमरे की तरफ दौड़ पड़े, जहां से ताहिरा बेगम की आवाज़ें उबर रही थी। ताहिरा बेगम अब भी चीखे जा रही थी, अरे क्या हुआ, क्या हो गया? मुअज़्ज़म अली ने घबराए हुए लहजे में पूछा। ताहिरा बेगम पसीने में शराबूर हो रही थी। उखड़े हुए सांस के साथ बोली, बच गई, आज अल्लाह ने बचा ही लिया। छिपकली चढ़ गई थी कमर पर। अल्लाह इस बच्ची को खुश रखे। जान जोखों में डालकर छिपकली निकाल दी, वरना ना जाने क्या हशर होता मेरा। हाय अल्लाह। ताहिरा बेगम मुख्तलिफ अल्फाज में हाँफते हुए बोली, लेकिन शायद जिंदगी में पहली बार उनके मुंह से अशीरा के लिए अच्छे अल्फाज निकले थे। असल में छिपकली उनकी कमर से हटा देना, और वो भी बगैर किसी हादसे के, उनकी दांस में अशीरा का बहुत बड़ा कारनामा था। मुअज़्ज़म अली ने एक गहरी सांस ली, चची को संभाला और फिर उस कमरे में ले गए जहां मशीरा बेगम बिस्तर पर नीम मुर्दा पड़ी हुई थीं। किसी ने अभी तक अशीरा की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अलबत्ता अशीरा के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। एक लम्हे के लिए उसका जहन उस तरफ मतवज्जा हुआ था जब ये कहा गया था कि उसके खिलाफ अब एक भी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अल्फाज अदा करने वाले को सज़ा मिलेगी। ना जाने उसे क्यों यकीन हो गया था कि छिपकली वाला वाक़या भी इत्तफाकिया नहीं है। यकीनी तौर पर यह वाक़या भी किसी अनोखे ज़रिए से हुआ है, क्योंकि इस वक्त ताहिरा बेगम भी उस पर लान तान कर रही थी। उसने गर्दन झटक दी। क्या ही अजीब बात है, जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया है। बिला वजह उल्टी सीधी बातें सोचने लगती हूँ। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो नज़र भी ना आए, बातचीत भी करे और उसके लिए अमल भी करे? हाँ, वो बेहानक चमगादड़ें जिनके मुंह इंसानों जैसे थे। अगर ऐसा कर रही हैं तो ताज्जुब की बात है। क्या परिंदे भी इंसानों जैसी शक्ल रखते हैं या इख्तियार कर सकते हैं? शक्लें उनकी इंसानों जैसी ही थी और बदन चमगादड़ों जैसा। उसने नाश्ते की मेज़ की तरफ देखा। मशीरा खाला की मुसीबत ने नाश्ता खराब कर दिया था। अब पता नहीं घर के लोग नाश्ता करेंगे भी या नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि नज़म और नसर कमरे में आ गईं। अशीरा ने एक लम्हे के अंदर अंदर उनके अंदर भी हल्की सी तब्दीली महसूस की। उन्होंने कुर्सियां घसीटी और उन पर बैठती हुई बोली, तुम्हें तो पता है अशीरा कि खाला मशीरा संकी हैं। चाय में ज़रा सा नमक डाल देती तो सब पर यह मुसीबत ना आती। हमारा नाश्ता भी खराब कर दिया। अब पड़ी हैं हाय हाय करके सबको बोर कर रही हैं। बस गलती हो गई, लेकिन ज़्यादा वक्त भी तो नहीं गुजरा था। 1 सेकंड में नमक डाला जा सकता था। अशीरा ने शर्मिंदगी से कहा। तुमने नाश्ता कर लिया? नज़म ने पूछा। यह सवाल भी पहली बार ही किया गया था। अभी नहीं, कर लूंगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो नाश्ता बावर्ची खाने में किया करती थी। आज तक किसी ने उसे इस काबिल नहीं समझा कि उसे अपने साथ ही नाश्ता करा ले। आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी, नज़म ने कहा और वो हैरत से नज़म को देखने लगी। पता नहीं उसे कुर्सी पर बिठाकर नज़म क्या करना चाहती थी। वो हिम्मत ना कर सकी। नज़म और नसर ने नाश्ते में मसरूफ़ हो गईं। उन्होंने दोबारा उससे बैठने के लिए ना कहा।
لیکن وہ بہت دیر تک ان تصورات میں گم رہی۔ جب ان دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر ٹرالی پر رکھنے لگی اور پھر باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرتے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے کے باقی کام بھی مکمل ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کون ہو تم؟ کیا تو مجھے تو بتا دو، میری نادیدہ ہمدردو، آخر تم ہو کون اور پھر تم چھپ کیوں جاتے ہو؟ میری تو بڑی مدد کر ڈالی ہے تم نے۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے۔ گھر کا ملازم ابھی کھانا پکانے کی چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور کوئی کام بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی لمس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مدم سی منمناہٹ گونجی، یہ کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، آپ براہ کرم یہ سب کچھ کر کے ہمیں شرمندہ نہ کیا کریں۔ اور وہ پھر خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ لمس ہٹ گیا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے برتن کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ تمام برتن پلک جھپکنے میں صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا اسرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے سے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آئی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازم کھانا پکانے کا سامان لے کر آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی، لیکن برتن دھل چکے تھے اور پکنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ بہت دیر تک وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے اچھل پڑی۔ اگر کسی نے اسے اس طرح اس کے کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا تو سوچے سمجھے بغیر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس نے مشیرہ خالہ کو بھی نہیں دیکھا۔ مشیرہ بیگم کی نہ جانے کیا کیفیت تھی، کوئی بات پتہ نہیں چل سکی تھی۔ اسے طاہرہ بیگم کے الفاظ بھی یاد تھے کہ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو چھپکلی پتہ نہیں میرا کیا حال کرتی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly